Hi students, in this video I am going to discuss about the new topic energy changes during phase change or transition. Okay, this topic is from thermodynamics. To follow this video, you should be familiarized with the enthalpy of physical change, enthalpy of vaporization, enthalpy of fusion, enthalpy of sublimation and enthalpy of transition. In the previous session, we will learn about thermochemistry, that is thermochemical equation, how to write thermochemical equation, enthalpy of combustion, what are the factors which affect the enthalpy of combustion, then enthalpy of formation, numerical problem based on the enthalpy of formation. Let us move on to the next topic, that is enthalpy of physical change. The definition of the enthalpy of physical change is energy associated with changes of physical state at a constant pressure. Physical change means solid converted into liquid or liquid converted into solid or solid is directly converted into gas. The energy associated with the physical change may be either exothermic or it is endothermic. Therefore, the sign of delta H is plus or minus. It indicates the direction of the change. The unit of this physical changes, that is enthalpy changes, kilojoule per mole. Our next topic is enthalpy of vaporization. Vaporization means liquid is converted into gas. The definition of the enthalpy of vaporization is the heat or enthalpy of vaporization is defined as the enthalpy change when 1 mole of liquid substances is converted into vapor or gaseous state at its boiling point. This enthalpy has a positive sign, that means it is an endothermic reaction. Therefore, the sign of delta H is positive. The example of enthalpy of vaporization is H2O liquid is converted into H2O gas. That means liquid is converted into gaseous state. During this, delta H is equal to 44.0 kilojoule per mole. Okay. Once more, enthalpy of vaporization is an endothermic process. That means delta H is equal to positive. This means that energy is spent in breaking the intermolecular force in the liquid state and it is converted into gaseous state. That means liquid സ്റ്റേറ്റിലുള്ള മോളിക്യൂളുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ സോളിഡിനേക്കാൾ വീക്കായിരിക്കും, പക്ഷേ ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിനേക്കാൾ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. ലിക്വിഡ് മോളിക്യൂൾ തമ്മിൽ ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ നമുക്കിങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഈ ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷനുള്ള ഈ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള മോളിക്യൂളിനെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഹീറ്റ് എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹീറ്റ് എനർജി ഈ മോളിക്യൂളുകളിലുള്ള ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. ഈ മോളിക്യൂളുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയും മോളിക്യൂളുകൾ ദൂരത്ത് പോയി നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ, അതായത് വാൻ ഡെർ വാൾ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് മോളിക്യൂള് ദൂരത്താണ് നിൽക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മോളിക്യൂളിന് നമ്മൾ ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എനർജി ഈ മോളിക്യൂളുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയും ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത്. ദെർഫോർ ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ. ദ സൈൻ ഓഫ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈസ് ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ്. enthalpy of vaporization എന്ന് പറയുന്ന ടേമിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറയാം. enthalpy of condensation means when vapor changes into liquid, called condensation. Okay, this enthalpy change has negative sign, that is delta H is negative. For example, H2O gas is on condensation, it is converted into H2O liquid. In this case, delta H value is minus 44.0 kilojoule per mole. That means ഇവ enthalpy of vaporization എത്രയാണോ വാല്യൂ അത് ആ വാല്യൂ തന്നെയാണ് കണ്ടൻസേഷനിലും കാണപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ enthalpy of vaporization ഡെൽറ്റ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ enthalpy of condensation ഡെൽറ്റ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. enthalpy of vaporization എൻഡോതെർമിക് ആണെങ്കിൽ enthalpy of condensation എന്ന് പറയുന്നത് എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും. നമുക്കറിയാം ഗ്യാസ് മോളിക്യൂളുകൾ തമ്മിൽ intermolecular force of attraction വളരെ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും.
ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂളുകൾ കണ്ടൻസേഷൻ നടന്നിട്ട് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മോളിക്യൂളുകൾ തമ്മിൽ അടുത്തടുത്തേക്ക് വരികയും ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനർജി എന്ത് ചെയ്യും? ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എനർജി, അതായത് ഇത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇതെന്ത് പ്രോസസ്സാണ്? എക്സോതെർമിക് പ്രോസസ്സായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫൈനലി പറയാം, എൻതാൽപ്പി ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോതെർമിക് ആണെങ്കിൽ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സോതെർമിക് ആയിരിക്കും. Thus, we can say that during evaporation, absorption of heat, hence increasing enthalpy takes place. Similarly, during condensation, evolution of heat, hence decreasing enthalpy takes place. Okay. ഇവിടെ 2 എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ്, നമ്മൾ വെള്ളം ഒരു കെറ്റിൽ ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഹീറ്റ് എനർജി നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ലിക്വിഡ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻടു വേപ്പർ. അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ സർഫസിലൊക്കെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്താണ് ഉണ്ടാകുക? എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാകുക. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ. That means it is defined as the enthalpy change or heat change when 1 mole of solid substances is converted into liquid state at its melting point. അതായത് ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടേമിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻടു ലിക്വിഡ്. സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആവുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിന് നമ്മൾ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. നമ്മൾ ഏത് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണോ റിയാക്ടൻറ്റിൽ എടുക്കുന്നത് ആ റിയാക്ടൻറ്റ് 1 മോൾ ആയിരിക്കണം. അത് എന്താ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ തെർമോകെമിസ്ട്രിയിലെ ഡെഫിനിഷൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ്. നമ്മൾ എന്ത് റിയാക്ടൻ്റാണോ എടുക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ 1 മോൾ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് നമ്മൾ പറയാം. Okay, enthalpy of fusion means it is defined as the enthalpy change when 1 mole of solid substances is converted into liquid substances at its melting point. In enthalpy of fusion, enthalpy of the system increases. Therefore, delta H is positive. In the reverse case of the fusion is called freezing. Freezing means liquid substances is converted into solid substances. In this case, enthalpy of the system decreases. Therefore, delta H is equal to negative. Once for enthalpy of fusion, delta H is positive. For enthalpy of freezing, delta H is negative. And that means enthalpy fusion is a bond breaking process. Enthalpy of freezing is a bond formation process. In bond formation process, always delta H is negative. The example of enthalpy of fusion is H2O solid is converted into H2O liquid. During this case, enthalpy of fusion is equal to 6.02 kJ per mole. When the reverse case, that means enthalpy of freezing, H2O liquid is converted into H2O solid. Therefore, delta H fusion is equal to negative of the enthalpy of fusion. Okay, that means minus 6.02 kJ per mole. Our next topic is enthalpy of sublimation. Sublimation means solid substances is directly converted into gaseous substances. Okay, heat or enthalpy of sublimation is defined as the enthalpy change when 1 mole of solid substances is directly converted into gaseous substances at a particular temperature. Okay, here solid substances is directly converted into gaseous substances. Okay, in this case it is an endothermic process. Therefore, sign of delta H is positive. And in the reverse case, gaseous substances is converted into solid. It is an exothermic process. During this process, delta H value is negative. That means solid is converted into gaseous substances. Energy is required to convert solid into gas. While in the case of gaseous substances is converted into solid substances, during this process energy is released. Therefore, we called it as exothermic process. That means delta H is equal to negative. That is the 3 states of matter, that is solid, liquid, gas, differ from one another in the arrangement of their constituent particle. The magnitude of intermolecular force, that means van der Waals force, acting between the particles in these states are also different. In solid, the intermolecular force of attraction is very strong, but in the case of gaseous state, the intermolecular force of attraction is very weak. In liquid state, the intermolecular force of attraction in between solid and gas. It is a common observation that when a solid is converted into liquid,
when a solid is converted into liquid, energy is to be supplied to overcome the intermolecular force of attraction in the solid state. This energy is spent in breaking the intermolecular force in the solid state. Just like when liquid is converted into gaseous state, this conversion also energy is spent in breaking the intermolecular force of attraction in the liquid state. This process is called, when solid is converted into liquid state, this process is called fusion. Then liquid is converted into gas, this process is called vaporization, and the solid is converted into gas, this process is called sublimation. Energy used for the first conversion is called enthalpy fusion. The energy used for the conversion of liquid to gas is called enthalpy vaporization, and energy used for the conversion of solid to gas is called enthalpy of sublimation. All these conversions are an endothermic process. That means energy is required to convert solid to liquid, liquid to gas, and solid into gas. This conversion is called enthalpy of phase transition. That is, whenever there is a change in the matter, that is solid to liquid, liquid to gas, or solid to gas, the process is called phase change. Now let us summarize the enthalpy of sublimation, enthalpy of vaporization, enthalpy of fusion. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻതാൽപ്പീൻ്റെ ബേസിലാണ് ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ പ്രോഗ്രഷൻ. ബോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ടോപ്പിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് എൻതാൽപ്പി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ സ്റ്റെപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എൻതാൽപ്പി ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം. ഈ സ്റ്റെപ്പിനെ എൻതാൽപ്പി വാപ്പറൈസേഷൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് സോളിഡിൽ നിന്ന് ഗ്യാസിലേക്ക് പോകുന്ന എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ചിനെയാണ് എൻതാൽപ്പി ഓഫ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, സബ്ലിമേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും എൻതാൽപ്പി ഓഫ് സബ്ലിമേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻതാൽപ്പി ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ പ്ലസ് എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, എൻതാൽപ്പി ഓഫ് സബ്ലിമേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് വേപ്പറൈസേഷൻ പ്ലസ് എന്തായിരിക്കും, ഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. From this diagram we can say that enthalpy of sublimation greater than enthalpy of vaporization greater than enthalpy of fusion. അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് എനർജി വേണ്ടത് സബ്ലിമേഷൻ നടക്കണമെന്നും പിന്നെ വേപ്പറൈസേഷൻ പിന്നെ എന്തായിരിക്കും, ഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. Next point is enthalpy of transition. The definition of the enthalpy of transition is the heat of transition or enthalpy of transition is defined as the change in enthalpy which occur when one mole of an element changes from one allotropic form to another. Okay, for example, C diamond gives C amorphous, that is delta H is equal to plus 33 kilocalorie. അതായത് എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോമിൽ നിന്ന് പിന്നെ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലേക്കല്ല. ഡയമണ്ടിൻ്റെ ഒരു കാർബണിൻ്റെ രൂപമാണ് ഡയമണ്ട്, അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു രൂപമാണ് സി അമോർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അമോർഫസ് കാർബൺ എക്സാമ്പിളാണ് ചാർക്കോള്, വുഡ് ചാർക്കോള്, ആനിമൽ ചാർക്കോള്, കോള്, കോക്ക്. ഈ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനെയാണ് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയാം. ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസായി മാറുക. എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ വെറും ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഡയമണ്ട് പിന്നെ അമോർഫസ് ആയിട്ട് മാറുക, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫൈറ്റ് മാറുക, ഗ്രാഫൈറ്റ് ഡയമണ്ട് ആയിട്ട് മാറുക, വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് റെഡ് ഫോസ്ഫറസ് ആയിട്ട് മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലോട്രോപ്പിക് ഫോമിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുക. ഇതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക, എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ. Once more, the heat of transition or enthalpy of transition is defined as the change in enthalpy which occur when one mole of an element changes from one allotropic form to another. For example, C diamond converted into C amorphous form. Here delta H is equal to plus 33 kilocalorie. ഇത് റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്സാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് 33 കിലോകലോറി ആയിട്ടാണ് മാറുക. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എൻഡോതെർമിക് പ്രോസസ്സാണ്. എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്, എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. Now let us summarize what we learned in this module. In this module we can mainly learn about sublimation, fusion, vaporization and the reverse process like condensation, freezing and deposition. അതായത് ഒരു സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ സബ്ലിമേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും. സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ലിക്വിഡായിട്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഫ്യൂഷൻ എന്നും, ലിക്വിഡായിട്ടുള്ളത് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വാപ്പറൈസേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക. ഇതേപോലെ റിവേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ആവുന്നതിന് കണ്ടൻസേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം.
അതേപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡ് സോളിഡ് ആവുന്നതിന് നമ്മൾ ഫ്രീസിങ് എന്നാണ് പറയാം. നമ്മൾ ഐസാക്കുന്ന മെത്തേഡ്, വെള്ളം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഐസാവുന്നതിന് നമ്മൾ ഫ്രീസിങ് എന്നാണ് പറയാം. അതേപോലെ ഗ്യാസ് ഡയറക്റ്റ് സോളിഡ് ആവുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് ഡെപ്പോസിഷൻ എന്നാണ് പറയാം. സോളിഡ് ഗ്യാസ് ആവുന്നതിന് സബ്ലിമേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് എന്ത് വിളിക്കും? ഡെപ്പോസിഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക. ഇതേപോലെ ഒരു സോളിഡ് ഗ്യാസ് ആവുന്നത് എൻഡോതെർമിക് പ്രോസസ്സാണ്. എൻഡോതെർമിക് പ്രോസസ്സാണ്, ഡെൽറ്റ എച്ച് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആവുന്നതും എൻഡോതെർമിക്കാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ആവുന്നതും എന്ത് പ്രോസസ്സാണ്? എൻഡോതെർമിക് പ്രോസസ്സാണ്. ഓക്കെ, അതായത് സോളിഡിന് വാണ്ടർവാൾ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ, ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സോളിഡിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡിലേക്ക് പോകുന്നതും സോളിഡിൽ നിന്ന് ഗ്യാസിലേക്ക് പോകുന്നതും എൻഡോതെർമിക്കാണ്. ആ ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ എനർജി ആവശ്യമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അത് എൻഡോതെർമിക് ആവുന്നത്. നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്, ഗ്യാസസ് മോളിക്യൂൾ ലിക്വിഡ് ആവുന്നത് എക്സോതെർമിക് ആയിരിക്കും. ലിക്വിഡ് മോളിക്യൂൾ സോളിഡ് ആവുന്നതും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? എക്സോതെർമിക് ആയിരിക്കും. ഗ്യാസ് സോളിഡ് ആവുന്നതും എന്ത് പ്രോസസ്സായിരിക്കും? എക്സോതെർമിക് പ്രോസസ്സായിരിക്കും. ഇത്രയാണ് എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്തെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതിൽ നമ്മൾ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ പഠിച്ചു, എൻതാൽപ്പി ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ പഠിച്ചു, എൻതാൽപ്പി ഓഫ് സബ്ലിമേഷൻ പഠിച്ചു. വേപ്പറൈസേഷൻ ആണെങ്കിലും സബ്ലിമേഷൻ ആണെങ്കിലും ഫ്യൂഷൻ ആണെങ്കിലും ഇവിടെ ഫേസ് ട്രാൻസിഷനാണ് നടക്കുന്നത്. സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ട്രാൻസിഷനാണ് നടക്കുന്നത്. സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ട്രാൻസിഷൻ ആണെങ്കിൽ എൻഡോതെർമിക്കും, നേരെ റിവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് എക്സോതെർമിക് പ്രോസസ്സുമായിരിക്കും. The magnitude of enthalpy change depends on the strength of the intermolecular interaction in the substances undergoing phase transition. Here I am providing some enthalpy vaporization value of nitrogen NH3, CH3, COCH3, that is acetone and H2O. Here the magnitude of enthalpy of value depends upon the strength of the intermolecular force present in the molecule. For example, the intermolecular force of attraction present in the water molecule is hydrogen bond, while in the case of acetone is dipole van der Waals force. Here, hydrogen bond is stronger than dipole interaction. That means intermolecular force of attraction present in the water molecule is greater than that of intermolecular force of attraction present in the acetone. Okay, therefore enthalpy of vaporization of water is greater than that of acetone. Therefore we can say that magnitude of enthalpy of transition depends on the strength of intermolecular force of attraction. നമുക്ക് ഒരു മോളിക്യൂൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ മോളിക്യൂളിലുള്ള ഇത് നമ്മൾ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് എൻതാൽപ്പി വാപ്പറൈസേഷൻ പറയുന്നത്. ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിയാക്ടിങ് സ്പീഷീസ് ആരായിരിക്കണം? ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കണം. നൈട്രജൻ, അമോണിയ, CH3, COCH3, അതേപോലെ തന്നെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ, ഈ നാലാൾക്കാർ ലിക്വിഡ് ഫേസിലാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഞാനിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തത് അസറ്റോണിൽ ഡൈപ്പോൾ ഫോഴ്സും വാട്ടറിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടാണ്. ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടാണ് ഡൈപ്പോൾ ഫോഴ്സിനേക്കാൾ എന്ത് കൂടുതൽ? സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതൽ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എൻതാൽപ്പി വേപ്പറൈസേഷൻ വാട്ടറാണ് കൂടുതൽ, ആരേക്കാൾ? CH3, COCH3യേക്കാൾ. ഇവിടെ എൻതാൽപ്പി വേപ്പറൈസേഷൻ വാല്യൂ ഏറ്റവും കുറവ് വരുന്നത് നൈട്രജനിലാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം നൈട്രജനിലുള്ള വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ്റെ പേര് ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് ഓർ ഡിസ്പേർഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ്. ഈ ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് ആണ് ഈ വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഫോഴ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വീക്കായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ. ഇനി നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ എൻതാൽപ്പി വേപ്പറൈസേഷനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻതാൽപ്പി വേപ്പറൈസേഷൻ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ബോണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സൈസ്. അതായത് ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ സൈസ് കൂടുമ്പോഴും എൻതാൽപ്പി വേപ്പറൈസേഷൻ കൂടും. കാരണം സൈസ് കൂടുമ്പോൾ വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൂടും. വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഫോഴ്സ് തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് ഡൈപ്പോൾ ഫോഴ്സ്, ഇൻഡ്യൂസ് ഡൈപ്പോൾ ഫോഴ്സ്, ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ്, അതേപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്, അയോണിക് ഡൈപ്പോൾ ഫോഴ്സ്. ഇതിൽ ഏത് ബോണ്ടാണോ മോളിക്യൂളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ആ ബോണ്ടിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ എൻതാൽപ്പി വേപ്പറൈസേഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിക്കൊണ്ടിരിക്കും? മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ബോണ്ട് കൂടുമ്പോൾ എൻതാൽപ്പി വേപ്പറൈസേഷൻ കൂടും. അതേപോലെ തന്നെ സൈസ് കൂടുമ്പോഴും എന്ത് കൂടും? എൻതാൽപ്പി വേപ്പറൈസേഷൻ കൂടും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.